बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो अभी सूत्रों से मिल रही कि अमेरिका आसमान में अमेरिकी फाइटर प्लेन मिले। जी हां, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता रहा हूं कि आसमान में फाइटर प्लेन देखे गए, 10 फाइटर प्लेन। जी हां, 10 अमेरिकी फाइटर प्लेन आसमान में। क्या ये यूक्रेन के आसमान में थे? आसमान में अमेरिकी फाइटर प्लेन का मिलना, क्या अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है रूस से निपटने की? 10 फाइटर जेट से निगरानी कर रहा है अमेरिका, यह खबर मिल रही है। यानी अमेरिका अभी सिर्फ मॉनिटरिंग मोड में है, निगरानी कर रहा है। पोलैंड जर्मनी में अमेरिकी जहाज बताए जा रहे हैं। जो पोलैंड और जर्मनी आपको बताएं, ये लगते हुए शहर हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यूएस एयरफोर्स का विमान, इसी तरह के कुछ विमान वहां देखे गए हैं। यूएस आर्मी भी दरअसल नजर बनाए हुए पूरी परिस्थितियों में, न सिर्फ यूक्रेन में, बेशक ये यूएस आर्मी ना मौजूद हो, लेकिन यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं वहां जरूर संभव है कि अमेरिकी जहाज, अमेरिकी सेना हो। और ये देखिए तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सेना इस वक्त किन शहरों में मौजूद है? होस्टोमेल में रूसी सैनिक, यूक्रेन का कहना है होस्टोमेल में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन कह रहा है रूसी सेना को रोकने की कोशिश हो रही है। यानी यूक्रेन अभी भी फाइट में है, यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है। यूक्रेन की अभी भी कोशिश है कि वो कैसे ही इस जंग को कम से कम रोक के रखे, और जितनी ज्यादा देर तक वो रोक के रखता है, उसमें कामयाब होता है, वो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। रूस के राष्ट्रपति जरूर कह रहे हैं कि 4 दिन की ताकत है हमारे पास, 4 दिन तक हम रोक पाएंगे रूस को, और 4 दिन बाद रूस दाखिल हो जाएगा हमारे कैपिटल में, हमारी राजधानी में रूस घुस जाएगा, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक रोक पाएंगे? ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो धमाका हुआ है उसके बाद की तस्वीरें देखिए जरा। चारों तरफ इसी तरह से पूरे यूक्रेन में धुआं छाया हुआ है, बादल इसी तरह से काले हो चले हैं गोले बारूद के बाद उठने वाले धुएं से। देखिए जरा, पूरा जो आपको स्काई नजर आ रहा है, पूरा काला आसमान दिख रहा है आपको। और इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, आपको बता दें, महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। एक भी तस्वीर, एक भी खबर छूट नहीं रही है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है रूस। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। यूक्रेन को अभी तक नहीं मिली नेटो देशों से मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के देशों से मांगी मदद, यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की अपील। जेलेंस्की ने कहा सभी ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे युद्ध। यूक्रेन में 40 मिनट में 36 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यूक्रेन में अब तक 10 से ज्यादा शहरों में तबाही। हमले में 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र को लिया कब्जे में। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा अमेरिका और नेटो की सेना यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगी, रूस को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस के 4 और बड़े बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध का ऐलान। আলোচনা ব্যৰ্থ, যুদ্ধৰ দুৱাৰদলিত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন। ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ ক্ষণ গণিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে। চীনত শীতকালীন অলিম্পিকৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে পুটিনে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইউক্ৰেইন। বৰ্তমান বিয়পি পৰিছে সৰ্বত্ৰ আশংকা। ইতিমধ্যে ৰাছিয়াৰ সেনাই চাৰিওফালৰ পৰা ইউক্ৰেইন ঘেৰি ধৰিছে। ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ সীমান্তৰ উত্তেজনা প্ৰশমনৰ বাবে টেলিফোনত পুটিন বাইডেনৰ 1 ঘণ্টা জুৰি দীঘলীয়া আলোচনা। কিন্তু এই আলোচনা ব্যৰ্থ হৈছে। লগে লগে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিলে বিষম পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি ৰাছিয়াক সকীয়াই দিছে আমেৰিকাই। কিন্তু আকুৰ গুজ পুটিন।
বাইডেনৰ সকিয়নিক মুঠেই গুৰুত্ব দিয়া নাই পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তত 1 লাখ ৰাছিয়ান সেনাৰ সমৰসজ্জা উপগ্ৰহীয় চিত্ৰত দেখা গৈছে বেলাৰুছ ক্ৰিমিয়া আৰু পশ্চিম ৰাছিয়াৰ সেনাৰ বৃহৎ সঞ্চালন 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সৈন্য মোতায়েন বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে ৰাছিয়াই 550 ট্ৰপ টেংক শ টেংক গাড়ী চিম্ফৰেপল যুদ্ধক্ষেত্ৰত সমবেত হৈছে ক্ৰিমিয়া উপদ্বীপতো যুযুধান ৰাছিয়াৰ সেনা সমুদ্ৰৰ পথো ঘেৰি ধৰাৰ প্ৰস্তুতি আকাশৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ৰাছিয়াই এতিয়া অপেক্ষা মাত্ৰ পুটিনৰ সেউজ সংকেতলৈ ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনৰ আশে-পাশে থকা দেশত সমৰসজ্জা আমেৰিকাৰ সেনাৰো আমেৰিকাৰ সৈতে জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু আৰ্মেনিয়াৰ সেনাও ইউৰোপত আমেৰিকাৰ 80,000 সেনাৰ সমৰসজ্জা আশংকা শুদ্ধ হলে ছদিন পাছত হ'ব যুদ্ধ ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিলে সমগ্ৰ ইউৰোপত জ্বলিব জুই ৰাছিয়াৰ সমুদ্ৰ সীমাত পৰমাণু বোমা বহনক্ষম সাবমেৰিনৰ প্ৰৱেশ নেটো বাহিনীৰ ৰাছিয়াক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে মহামাৰী কৰোনাৰ মাজত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হ'ব বিশ্বত নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কোনোবা যদি নেতা আছে বিশ্বত সেয়া হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখৰ পিনে চাইছে যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ আহ্বান কৰে দুয়ো পক্ষক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ এই দাবী কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে আজিৰ দিনটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে মন্তব্য কৰিছে যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলিছে আৰু সেই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমগ্ৰ বিশ্বই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখৰ পিনে চাইছে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুয়ো পক্ষৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি যাতে এই যুদ্ধ বন্ধ কৰি শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে এবাৰ আহ্বান কৰে ইয়াৰ বাবে আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে গৰ্ব কৰিব লাগে মন্তব্য কৰিছে হেমা মালিনীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ একমাত্ৰ বিশ্বৰ নেতা হৈছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখৰ পিনে চাইছে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যুদ্ধৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি দুয়ো পক্ষক বুজনি দি এই যুদ্ধ ইমানতেই অন্ত কৰিব পাৰে এনে পৰ্যায়লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে বুলি সমবেত জনতাক মন্তব্য কৰিছে হেমা মালিনীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই বৰ্ণালী এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ ইতিমধ্যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই 48 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু হাম কটা নাই যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিয়ে যুদ্ধৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুই ৰাষ্ট্ৰ আৰু বৰ্তমানে দুই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আলোচনাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত এই খবৰ জনাই আছো নিৰুপায় ইউক্ৰেইনক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ অন্তিম সুযোগ দিলে ৰাছিয়াই আৰু ইউক্ৰেইনে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে আলোচনাত বহাৰ সুযোগ দিব মস্কোই বৃহস্পতিবাৰে এই ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী সেৰ্গেই লাভৰভে কিন্তু ইউক্ৰেইনে পুনৰ অস্ত্ৰ হাতত তুলি ললে বহি নাথাকে ৰাছিয়ান সেনা আৰু এই মন্তব্যও কৰিলে ৰাছিয়াই 48 ঘণ্টীয়া যুদ্ধৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে শক্তিধৰ ৰাছিয়াৰ এই আহ্বানৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইউক্ৰেইনে যুদ্ধ নহয় শান্তি বিচাৰে বুলি ৰাছিয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপদেষ্টা মিখাইল পেডুলিয়কৰে কিন্তু হঠাৎ কিয় ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে শক্তিশালী ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ ফলত পৰোক্ষভাৱে আন্তৰ্জাতিক মহলে চাপৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰাছিয়াৰ ওপৰত শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্বয়ৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ফোন যোগে বাৰ্তালাপ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও পুটিনে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আন্তৰ্জাতিক মহলে ৰাছিয়ালৈ আগবঢ়োৱা বিভিন্ন অৰ্থ সাহায্যৰ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছিল যাৰ ফলত ক্ৰমাৎ চাপৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাছিয়াৰ ওপৰত আৰু ফলস্বৰূপে ইউক্ৰেইনক সুযোগ দিছে মস্কোই উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ সন্মুখত আহি পৰিছিল কিছু জটিলতা বন্ধ হৈ পৰিছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই আগবঢ়োৱা অৰ্থগৰাকীৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছিল চাপৰ আৰু সেয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত নিৰুপায় ইউক্ৰেইনক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ অন্তিম সুযোগ দিয়াৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী সেৰ্গেই
লাভৰভে। ইউক্ৰেইনে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে আলোচনাত বহাৰ সুযোগ দিব মস্কোৱে। অৱশ্যে ইউক্ৰেইনে পুনৰ অস্ত্ৰ হাতত তুলি ল'লে বহি নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাছিয়াই। ৪৮ ঘণ্টীয়া যুদ্ধৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানে এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো শক্তিধৰ ৰাছিয়াৰ এই আহ্বানৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু ইউক্ৰেইনে যুদ্ধ নহয় শান্তি বিচাৰে বুলি ৰাছিয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপদেষ্টা মেখাইল পেডুলিয়কৰ। কিন্তু হঠাৎ কিয় ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে শক্তিশালী ৰাছিয়া? ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ ফলত পৰোক্ষভাৱে আন্তৰ্জাতিক মহলে চাপৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰাছিয়াৰ ওপৰত। শুক্ৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্বয়ৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। পুটিনে যুদ্ধ